चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला विच तुहाडा स्वागत है। अज दी क्लास दे विच असीं पोलिटिकल साइंस का एक टॉपिक मौलिक करतब करन जा रहे हैं। सो कि पेपर ते पक्षों काफ़ी इहदा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो काफ़ी क्वेश्चन पेपरां दे विच पुट कीते जांदे आ। इसकी थ्योरी है जिहड़ी ओह पहलां अपलोड की हुई है वीडियो, जिसने वो नहीं देखी तो उसनूं जाके देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स वालों कहा गया कि PM ते जिहड़े MCQ क्वेश्चन आ जिहड़े करवाए जाण। सो जल्दी ही अगली वीडियो इन्हां दे उपर ही असीं लैके आवांगे। सो मौलिक करतब एक छोटा जिहा टॉपिक आ। सो कई बार इत्थों काफ़ी क्वेश्चन पुट्टण दी जिहड़ी पुट करन दी संभावना हुंदी आ। सो जेकर तुसीं साडे नाल किसी माध्यम राਹੀਂ नहीं जुड़े तो अपना चैनल आ जिहड़ा सबसक्राइब कर सकते हो। इस तो इलावा प्ले स्टोर के विचों चाणक्य एजुकेशन अकैडमी जी ऐप आ वो डाउनलोड कर सकते हो। टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो तो दिते हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। सो देखते हैं अज का थॉट। अज का थॉट की है? अज का थॉट है कहते जेकर तुसी सही हो तो साबित करने की कोशिश ना करो। जेकर तुसी अपनी जगह पर सही हो तो साबित करने की कोशिश ना करो, सिर्फ सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। सो जिंदगी दे विच तुहानूं कई बारी बड़ियां मुश्किलां बड़ियां कठिनाइयां का सामना करना पैंदा है। बड़े जिहड़े चैलेंज तुहाडे सामने रखे जाते हैं उन्हां चैलेंजां नूं एक्सैप्ट करो, ठीक है। सो समा आउण ते हकीकत जिहड़ी वो अपने आप लोकां अगे जाहिर हो जाएगी। तुहाडा काम है एक मेहनत करना, किसी नाल जद्दोजहद विच पैण नालों, ठीक है, अपने रास्ते ते अपने मंजिल वाल वधदे रहो। सो ये सी अज दा अपना थॉट। सो देखते हैं अज दा टॉपिक अपना मौलिक करतब यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो एक इत्थे थोड़ा जिहा पहलां क्लीयर करन दी लोड़ है। एक साडे कोले फंडामेंटल राइट्स जिहड़े असीं संविधान दे भाग 3 दे विच पढ़दे हां। सैकेंडली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिहड़े संविधान दे भाग 4A दे विच आउंदे ने। इन्हां विच की डिफरेंसिस ने? जिहड़े मौलिक करतब हुंदे ने उन्हां पिछे कोई कानूनी शक्ति है जिहड़ी ओह नहीं हुंदी, ठीक है। उन्हां नूं असीं अदालतां वल्लों, ठीक है, ये की हुंदा साडे सरकार प्रति फर्ज हुंदे ने, ठीक है। जो साडे सरकार प्रति फर्ज है उन्होंने असीं की बोलते हैं मौलिक करतब, ठीक है। दूसरे पासे मौलिक अधिकार की ने, ठीक है, ये सरकार ने सानू अदा करने हुंदे ने, ठीक है। सो जेकर सानू कोई मौलिक अधिकार नहीं मिलता सो असीं उसनूं लैण लई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सहारा लै सकते हैं, ठीक है। रिट पै सकती है सुप्रीम कोर्ट के विच आर्टिकल 32 के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के विच जिहड़ी 32 थ्रू पैंदी है तो हाई कोर्ट के विच 226 के थ्रू जिहड़ी रिट पैंदी है, ठीक है। सो रिट्स टॉपिक आपां कीता होया 5 रिट्स ने जिहड़ियां जिन्हां थ्रू असीं न्याय मंग सकते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंसिस ने कि मौलिक अधिकार सरकार ने सानू अदा करने होंदे ने, ठीक है। सो असीं लैणे होंदे ने, साडी सरकार की रिस्पोंसिबिलिटी है कि सानू देने हैं, ठीक है। जेकर किसी मौलिक अधिकार की उलंघना होंदी आ तां असीं उस लई न्याय लै सकते हैं, ठीक है। फर्ज ने जिहड़े साडे करतब ने वो असीं अपने अदा करने होंदे ने, ठीक है। जिस तरह राष्ट्रीय झंडे गीत का जिहड़ा सन्मान करना, माता पिता की सेवा करनी, ठीक है, देश की सेवा करनी, ठीक है, ये साडे फर्ज ने जिहड़े असीं अदा करने होंदे ने। सो सब तो पहलां साडे कोले क्वेश्चन की आ मौलिक करतबां दा वर्णन संविधान के किहड़े भाग दे विच आउंदा है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन साडे कोले की आ मौलिक करतबां दा वर्णन संविधान के किहड़े भाग दे विच आउंदा है, ठीक है। जे आपां अधिकारां दी गल कर लईए तां ओह तीजे भाग दे विच आउणगे। जिहड़ियां साडे ड्यूटीज़ ने, ठीक है, वो किहड़े भाग दे विच आउंदियां ने जी 4A दे विच, ठीक है। सो संविधान का भाग जिहड़ा 4A आ उहदे विच साडे मौलिक करतबां दा वर्णन किया गया, ठीक है। जेकर तुहानूं कोई क्वेश्चन इत्थे पुट कर लैंदा गा। अगला क्वेश्चन साडे कोले 2 नंबर देखते हैं जी की हैगा। अगला क्वेश्चन साडे कोले है मौलिक करतबां दा वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद दे विच आउंदा है। आर्टिकल किहड़ा इन्हां दे नाल संबंधित, ठीक है। सो आर्टिकल भी बड़े इंपॉर्टेंट ने पेपरां दे पक्षों जेकर देखा जाए। सो इत्थे आर्टिकल कई बारी स्टूडेंट्स की करते 51 ला देंदे ने तां इत्थे आंसर जिहड़ा वो गलत हो जांदा गा। सो इत्थे की आ आर्टिकल की हैगा 51A, क्योंकि 51 आर्टिकल जिहड़ा साडा हैगा गा इंटरनैशनल पीस एंड सिक्योरिटी आ, अंतरराष्ट्रीय शांति ते सुरक्षा की गल करदा गा, ठीक है। जिहड़ा असीं DPSP दे विच पढ़िया होएगा भाग 4 दे विच। सो 51A जिहड़ा साडा नवां आर्टिकल जोड़िया गया मौलिक करतबां नाल संबंधित आ। संविधान का भाग 4A ते आर्टिकल कितना जी 51A। सो ये तुसीं नहीं भुलना गा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी नैक्सट साडे कोल की हैगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे विच की पुट किया गया शुरू दे विच साडे जिहड़े मौलिक करतब सी जदों साडा संविधान बनिया गा। देखो संविधान
26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ 6, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ DPSP ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5th ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 5th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 5th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1976 ਤੋਂ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, 4 + 2 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? 6 ਤਾਂ 1976। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ 10 ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1977 ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ। ਅਗਲਾ 42ਵੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਧ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ PM ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ PM ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਜਨਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 7th, ਠੀਕ ਹੈ। 7th ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, 11 ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ। ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 45 ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ DPSP ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, 45 ਆਰਟੀਕਲ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 21A, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। 21A 86ਵੀਂ ਸੋਧ 2002 ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 51A, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੋਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ USSR ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਰਸੀਆ, ਰੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ USA ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ
ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ 11 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ 42ਵੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 10। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ 44ਵੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਲਿਆਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਠੀਕ ਆ। 86ਵੀਂ ਸੋਧ 2002 ਰਹੀ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਏ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 42ਵੀਂ ਤੇ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸਾਡੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 11, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਾਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।